समस्त को आम त्राणकर्ता उद्धारकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर नमस्कार जनावि। प्रिय माने एबेकू ईश्वर को महान अनुग्रह हेतु आम माने बाइबल 66 पुस्तक मध्य एक पुस्तकर परिचय आम माने शिखुछु। केवल ईश्वर को अनुग्रह हेतु ईश्वर को साहाय्य द्वारा ही आम माने एक पुस्तकर परिचय गोटे गोटे पुस्तक अति उत्तम रूपे आम मैंने शिखुछु। ईश्वर को धन्यवाद देवछु। आई प्रकार शुणु आप समस्त को पुनर्बार धन्यवाद जनावि। प्रिय माने एबे को आम माने बाइबल नूतन नियमर 4 गोटी पुस्तक 4 गोटी सुसमाचार पुस्तकर परिचय माने शिखिलु। ऑलरेडी आम ओडिया बाइबल मेसेजेस नामक चैनल रे अपलोड होगी। आपण माने शुणु कारण प्रथम ये समस्त विषय माने शुणिले ही आम माने वाक्य को अधिक स्पष्ट रूपे उत्तम रूपे बुझीपर। तेणु ता शुणु। आज आम सम्मुखें पुस्तक प्रेरित मानक कार्यर विवरण पुस्तक प्रेरित मानक कार्यर विवरण पुस्तक आज आम मैंने शिखा। प्रिय माने एक प्रेरित मानक कार्यर विवरण ए पुस्तक रे 28 गोटी अध्याय अच्छे। ये 28 गोटी अध्याय को केते वर्षर चरित्र केते वर्षर घटिवा घटना गुड़िक मैंने आलोचना कले। ये 28 गोटी अध्याय 30 वर्ष कालर घटिवा घटना गुड़िक ईश्वर ए 28 अध्याय रे लेखि आम मानू एक पुस्तक प्रेरित पुस्तक बाइबल ईश्वर रखी। 28 गोटी अध्याय 30 वर्ष कालर चरित्र ईश्वर रखी। तेणु आरंभ गोटे विषय माने आरंभ माने कथा होचे कौन कहले प्रति वीडियो माने कथा बेले माने कथा होता गोटे विषय मु कहूँ गोटे विषय कौन कहले आम माने पुस्तकर परिचय शिखुचे पुस्तकर विवरणी शिखुना पुस्तकर परिचय शिखुछु। तेणु गोटे गोटे अध्याय गोटे गोटे पद यह कहवा अति कष्ट शुणा आपण मैंने शुणती ना। एणु परिचय मुख्य विषय सब आम आलोचना करवा। आउ से 28 गोटी अध्याय ए पुस्तक गुड़िक पाठ कर दायित्व आपणकर। तेणु आज आम अविलंब नक प्रेरित मानक कार्यर विवरण पुस्तक शिखा। एक प्रेरित मानक कार्यर विवरण ए नाम किपरि आसिला प्रथम आम आलोचना करवा। प्रिय माने बाइबल रे पुरातन नियम नूतन नियम रही अच्छे। पुरातन नियम को क्यों भाषा लिखित हो? पुरातन नियम कहले एब्री भाषा रे, नूतन नियम ग्रीक भाषा रे लिखित हो। नूतन नियम जेहेतु ग्रीक भाषा रे लिखित ग्रीक भाषा रे एक प्रेरित मानक कार्यर विवरण से ग्रीक भाषा रे से पुस्तकर नाम कौन थिला कहले प्राक्सिस। प्राक्सिस ग्रीक भाषा रे प्राक्सिस ओडिया रे आम माने कार्य गुड़िक कही था। कार्य गुड़िक माने केवल कार्य गुड़िक ए प्रकार थिला किंतु परवर्ती काल रे या संशोधन करी प्रेरित मानक कार्यर विवरण कही रखागला। काले केवल कार्य गुड़िक थिले प्राक्सिस कहले कार्य गुड़िक केवल कार्य गुड़िक ही ए प्रकार थिले पाठक मानक मन रे संदेह आसे। कार्य गुड़िक क्यों कार्य गुड़िक क्यों मानकर कार्य कौन ए कार्य ए प्रकार प्रश्न आसीबो। सेति पई तापरे से माने प्रेरित मानक कार्यर विवरणी कही किछि पद कार्य गुड़िक समूह आगरे किछि पद व्यवहार करबा परे किछि पद रखिबा परे आमे देखि था। तेणु प्रेरित मानकर कार्यर विवरण किपरि नाम दिया गला किपरि नाम रखागला एपर्यंत माने आलोचना करो। आउ एक विषय कौन कहले प्रेरित मानक कार्य विवरण कही आम पाठ करिता सतरे किंतु ए प्रेरित मानक कार्य विवरण को पवित्र आत्मा कार्य विवरण कही मध्य आमे कहि परिबा। पवित्र आत्मा कार्य विवरण कारण माने देखिले द्वितीय अध्याय रे जेरूशलेम रे द्वितीय अध्याय रे
पवित्र आत्मांकर आगमन तापर माने पवित्र आत्मांकर कार्य सब देखी था। एणु एक 28 गोटे अध्याय पवित्र आत्मांकर कार्य सब आमको अधिक रूपे देखा जाए। तेणु एक प्रेरित मानक कार्यर विवरण को पवित्र आत्मा कार्यर विवरण कही आम मैंने कथा हो पारिबा। कारण पवित्र आत्मा घटाई कार्य सब ए ग्रंथ रे परिपूर्ण रूपे आमको देखा जाए। एणु प्रिय माने पवित्र आत्मा कार्यर विवरण कही आम मैंने कहीपर। आउ एक विषय आलोचना कले प्रेरित मानकर कार्य कहलु किंतु एथिरे देखिले समस्त कार्य आमको देखा जाए ना। प्रेरित माने कहले 12 जन प्रेरित अच्छा 12 जन को प्रेरित कार्य आमको प्रेरित पुस्तक देखा जाए ना। आ क्यों क्यों मानकर कार्य देखा जाए? मुख्यतः पितरों सेवा कार्य पाउलों कार्य सेवा कार्य आमको देखा जाए। 28 गोटी अध्याय अच्छी प्रथम अध्याय 12 अध्याय पर्यंत पितरों सेवा कार्य देखा जाए। सेहीपरि 13 अध्याय 28 अध्याय पर्यंत पाउलों सेवा कार्य देखा जाए। प्रथम 12 गोटी अध्याय पितरों सेवा कार्य, प्रथम 13 शेष 28 अध्याय पर्यंत पाउलों सेवा कार्य देखा जाए। ए 12 गोटी अध्याय हो से 16 गोटी अध्याय हो लिखिथिबा लेखक किए आलोचना करिबा। ए 12 गोटी अध्याय हो 13 16 गोटी अध्याय 28 गोटी अध्याय लेखक किए लेखकों विषय आलोचना कले अधिकांश अभिमत समस्ते एकीभूत हो कही विषय कौन कहले लेखक होचंती लूक। लेखक लूक ही बिब्लिकाली माने देखिले एक लूक लिखित समाचार हो प्रेरित मानक कार्यर विवरण हो से लूकों लेखा शैली आम देखी था। लूकों भाषा लूकों लेखा शैली से लेखा को धरी आम कहीपर जे लेखक होचंती लूक कही देखा। माने प्रेरित मानक कार्यर विवरण प्रथम अध्याय प्रथम पद हो लूक लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय 3 पदरे हो से कहते ए थियोफिल को कहते हे थियोफिल कही प्रेरित मानक कार्यर विवरण प्रथम अध्याय प्रथम पदरे ता माने देखी था। देखा माने समय प्रेरित मानक कार्यर विवरण प्रथम अध्याय प्रथम पद हे थियोफिल जो दिन जीशु अपना मनोनीत प्रेरित मानक पवित्र आत्मा द्वारा आज्ञा दे ऊर्ध्वर गृहीत हेले से दिन पर्यंत से जे कार्य करने को शिक्षा देवाक आरंभ करथिले से समस्त विषय कि प्रथम प्रबंधटी लिखी अच्छी। कौन कहते प्रथम प्रबंधटी लिखी अच्छी कहले प्रथम प्रबंधटी प्रथम पुस्तक लिखिं लूक से ताही लूक लिखित सुसमाचार आ द्वितीय प्रबंधटी तांकर होची प्रेरित मानक कार्यर विवरण। आम मैंने देखिले लूक लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय 3 पद आपण माने पढ़ंतु ताहा पढ़िले लूक होचे लूक लिखित सुसमाचार प्रथम पुस्तक एटा कहते प्रथम प्रबंधटी लिखी अच्छी प्रथम पुस्तक द्वितीय पुस्तक प्रेरित मानक कार्यर विवरण। से प्रथम पुस्तक रे कौन लिखिथिले प्रथम पुस्तक रे कौन लूक लिखिछन्ति कहले जीशुख्रीष्ट 12 जन प्रेरित मानक मनोनीत करिवार जीशुख्रीष्ट को स्वर्गारोहण करबा पर्यंत लूक लिखित समाचार आमको देखा जाए। तापर माने लूक लिखित समाचार रे जीशुख्रीष्ट आगमन विषय जीशुख्रीष्ट बप्तिस्म विषय सेवा कार्य विषय से सेवा कार्य रे मनोनीत कर 12 जन प्रेरित विषय जीशु मरण समाधि पुनरुत्थान विषय जीशुख्रीष्ट स्वर्गारोहण करबा पर्यंत लूक लिखित समाचार आम देखी था। तापर कौन घटिला जीशुख्रीष्ट स्वर्गारोहण कले तापर कौन घटिला जानवाक हेले आम माने प्रेरित मानक कार्यर विवरण पुस्तक आम माने पढ़िबार अच्छी। तेणु लूक लिखित सुसमाचार अच्छी प्रथम पुस्तक लूक लिखिथिबा द्वितीय पुस्तक होची प्रेरित मानक कार्यर विवरणी।
माने लूक लिखित सुसमाचार को कंटिन्यूएशन क्यों पुस्तक कहले प्रेरित मानक कार्य विवरणी लूक सुसमाचार पर माने पढ़ा पुस्तक प्रेरित मानक कार्य विवरणी जीशुख्रीष्ट स्वर्गारोहण कला पर कौन घटिला जानवा हेले आपण माने प्रेरित मानक कार्य विवरणी पुस्तक पढ़ार अच्छी तेणु आम देखा जीशुख्रीष्ट स्वर्गारोहण करने समय क्यों सब वाक्य से कही शेष समय से स्वर्गारोहण कला बेले शिष्य मान कौन कहले आम देखिले लूक लिखित सुसमाचार 26 अध्याय 49 पद समस्ते बाइबल खोली देखू लूक लिखित सुसमाचार 26 अध्याय 49 पद आ देख मोर पिता जहा प्रतिज्ञा करियछन्ते ताहा मु तुमानक निकट को पठाउअछि किंतु ऊर्ध्वर शक्ति प्राप्त न हेबा पर्यंत तुमने एई नगर रे रहि थाओ शिष्य मानक जीशुख्रीष्ट कहउछन्ते मोर पिता जहा प्रतिज्ञा करियछन्ते ताहा मु तुमानक निकट को पठाउअछि किंतु ऊर्ध्वर शक्ति प्राप्त न हेबा पर्यंत तुमने एई नगर रे रहि थाओ शेष रे जीशुख्रीष्ट स्वर्गारोहण करने समय शिष्य मान कहूबा कथा आहरी हम देखिले माथ्यू लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 19 पद 20 पद माथ्यू लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 19 पद 20 पद अतएव तुमने जाई समस्त जातिर लोकों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को नाम रे बपतिस्म दे मु तुमको जो आज्ञा दे अछि जो आज्ञा दे अछि से सब पालन करने को शिक्षा दियो से मानक शिष्य कर आउ देख जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुमको संगे संगे अच्छी जीशुख्रीष्ट आरोहण करने समय शेष समय से कही वाक्य गुड़िक ये समस्त प्रिय माने ये समस्त वाक्य जीशुख्रीष्ट स्वर्गारोहण करने समय कहुआ विषय को आपण मैंने स्मरण रखु लूक लिखित सुसमाचार 26 अध्याय 49 पद हो माथ्यू लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 19 पद 20 पद हो कौन कहते मु जाऊँगी एक प्रतिज्ञा एक आत्मा तुम मध्य को आसवे आ तुम मैंने समस्त को समुदाय जगत समुदाय जातिर लोक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे बपतिस्म दियो और ये समस्त शेष से कहते शेष कहते मैंने प्रेरित पुस्तक को आसिले प्रेरित मानक कार्य विवरण प्रथम अध्याय 8 पद तर देखो प्रेरित मानक कार्य विवरण प्रथम अध्याय 8 पद प्रेरित मानक कार्य विवरण समस्ते मैंने बाइबल खोली देखो प्रेरित मानक कार्य विवरण प्रथम अध्याय 8 पद ए आउ एक विषय कौन कहले ए प्रेरित मानक कार्य विवरण पुस्तक को मुख्य वाक्य मेन रेफरेंस होची ए प्रेरित मानक कार्य विवरण प्रथम अध्याय 8 पद होची मेन रेफरेंस कौन कहउछन्ते एठारे किंतु पवित्र आत्मा तुम ऊपर अवतीर्ण हुए तुम माने शक्ति प्राप्त हेबो आउ जेरूशलेम समस्त यहूदा प्रदेश और समीरण पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोर साक्षी हेबो कौन कहते तुम माने पवित्र आत्मा पाइला पर प्रथम जेरूशलेम रे द्वितीय रे यहूदा प्रदेश रे तृतीय रे समीरण रे तापर पृथ्वीर प्रांत पर्यंत मोर साक्षी हेबो बोली कहते प्रथम जेरूशलेम यहूदा प्रदेश समीरण पृथ्वीर प्रांत पर्यंत मोर मो विषय तुमने जाए घोषणा कर जीशुख्रीष्ट विषय जाए शिष्य मैंने घोषणा करेंगे घोषणा कर अनेक को मो निकट को फेराई आण मोर शिष्य कर विषय जीशुख्रीष्ट स्वर्गारोहण करने समय कहूबा विषय प्रिय मैंने कहूबा विषय है तुम मैंने अनेक को पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा एक दायित्व शिष्य मान ऊपर रखा पर माने देखुछु मोर साक्षी हम पृथ्वी प्रांत पर्यंत सुधा मोर साक्षी हम जेरूशलेम यहूदा प्रदेश समीरण पृथ्वी प्रांत पर्यंत सुधा मोर साक्षी हम कही जीशु मान समर्पण करथिबा से दायित्व सफल होगा पर माने प्रेरित मानक कार्य विवरण पुस्तक देखि था किपरि सफल है किपरि से माने पृथ्वीर प्रांत पर्यंत गले किपर से जेरूशलेम प्रचार कले यहूदा प्रदेश समीरण रे पृथ्वीर प्रांत पर्यंत क्यों माने गले क्यों प्रकार जीशुख्रीष्ट कहते वाक्य
ସଫଳ ହେଲା କିପରି ତାହାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖାଯାଏ। ଲୁକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୁକ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରକାରୀ, ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ। କେତେ ବିଷୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା ଜାଣିବା। ଲୁକ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପଢ଼ୁଥିବା କେତେକ ଚିତ୍ରଲିପି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ, ଅନେକ ଲୋକେ, ଅନେକ ମହାନ ମହାନ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ଲୋକମାନେ ଏ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପାଠ କରି ଲୁକଙ୍କ ଲେଖା, ଲୁକ ଲେଖିଥିବା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଢ଼ି ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। କିଏ କହିବ କୁହନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ କହି? କିଏ କହିବ ବାଇବେଲ କଳ୍ପନା କରି ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି କହି? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କିଏ କହିବ କୁହନ୍ତୁ? ପଢ଼ିବା ଲୋକ କହିବେ କି ନା ଶୁଣିବା ଲୋକ କହିବେ? କିଏ କହିବେ? କେତେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ କହି, ବାଇବେଲ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରୁ ଜାତ କହି। ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି କହିଲେ, ସେମାନେ ବାଇବେଲରେ ଥିବା ବିଷୟ ଜ୍ଞାତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ବାଇବେଲ ପ୍ରତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣାରେ, ଦ୍ୱେଷରେ, ହିର୍ଷାରେ କହୁଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାଇବେଲ କାହାଣୀ କହି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ, ଚିତ୍ରଲିପି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟିତ ହେଲେ, ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ, ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ମିଥ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିପାରିବ? ଏହା ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିପାରିବ? ନାସ୍ତିକବାଦୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଠ କରି ସେମାନେ ଆପଣା ମୁଖ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇଲେ ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ଲୋକ ଦେଇଥିବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଅଛି। କେତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ ଦେଲେ। ମାନେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଢ଼ିଥାଉ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପଢ଼ିଥାଉ, କେତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ସେ ଦେବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣ ରୂପେ ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗଲେ? ଆଦମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେନାନ ଏନୋସଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏନୋସ ସେତଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେତ ଆଦମଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଦମଙ୍କ ବଂଶାବଳୀରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ କେତେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। କେବଳ ଜିହୁଦୀମାନେ ଆଦମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦମ ନିକଟରୁ ଆସିଲୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବୋଲି ଅତି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଲୁକ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆହୁରି ଆମମାନେ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ତିବେରିଆ କାଇସରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 15 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପନ୍ତିଓ ପିଲାତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ହେରୋଦ ଗାଲିଲୀର ସାମନ୍ତ ରାଜା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଫିଲିପ ଇତୁରିଆ ଓ ତ୍ରିକୋନିତି ପ୍ରଦେଶର, ପୁଣି ଲୁସାନିଅ ଅବିଲେନର ସାମନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହି ସେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ। ମାନେ ତିବେରିଆ କାଇସରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର, ପନ୍ତିଓ ପିଲାତ, ହେରୋଦ, ଫିଲିପ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ନାମ ସମସ୍ତ କହିଲେ। ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛି କି? ଚରିତ୍ରରେ ଅଛି। ଚରିତ୍ରରେ ତିବେରିଆ କାଇସର ଅଛନ୍ତି, ପନ୍ତିଓ ପିଲାତ ଅଛନ୍ତି, ହେରୋଦ ଅଛନ୍ତି, ଫିଲିପ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ଘଟଣା ଯାହା ହେଲେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଲେଖୁଅଛି ବୋଲି କେଡ଼େ କ୍ଲାରିଟି ରୂପେ, କେଡ଼େ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲୋକ ଲେଖିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏ ସମସ୍ତ ପଢ଼ିଲା ପରେ କିଏ କହିବ କୁହନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କଳ୍ପିତ କହି? ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ କହି ଆମେ ଭାବୁଅଛୁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଏ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, এই ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଅନେକ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା କି? ସାଧାରଣ ବାଇବେଲ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥାଉ କି? ଏ ପ୍ରକାର ମନେ ନ କରୁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ଲୁକ କେଉଁଭଳି ଲେଖିଲେ?
ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିବରଣୀ ଦେଇ ଲେଖିଲେ। ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଅନେକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଚାରି ଅନେକ ବିଷୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲେଖିଲେ। କିଏ ଭୁଲ ଧରିବ କୁହନ୍ତୁ? ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ପଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଆମମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ବିଷୟ ବିଶେଷ ବିଷୟ ସହିତ ଏକ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛି। ଅନେକ ବିଷୟ ଏଥିରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ଏକ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଲୁକ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲୁକ ସୁସମାଚାରରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମମାନେ ପାଠ କଲାବେଳେ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଆମମାନେ ପାଠ କଲାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁକ ଅଧିକ ରୂପେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ଫୋକସ୍ କଲା ପରେ ଦେଖାଯାଏ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଅଧିକ ରୂପେ ଫୋକସ୍ କରି କଥା ହେବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଉଭୟ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ରୂପେ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ମରିୟମଙ୍କ ଉପରକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କରିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବେ। ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଆସି କହିବେ ନା, ମାନେ ଏଇ ଲୁକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ 28ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମମାନେ ଅଧିକ ରୂପେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣରେ ଆମେ ଶିଖୁଛେ ଏକ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ, ଏ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଲେଖକ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ରୂପେ ଫୋକସ୍ କରି ଲେଖିଲେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉନ୍ନତ ରୂପେ, ମହାନ ରୂପେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଲେଖିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏଥିପୂର୍ବେ 4ଟି ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଯୋହନ। ଏହି ସୁସମାଚାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମରଣ, ଜନ୍ମ, ମରଣ, ସମାଧି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମାଚାର ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେଲୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ନାହିଁ। ସୁସମାଚାର କେବଳ ଏଇ 4ଟି ସୁସମାଚାର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ 4ଟି ସୁସମାଚାର ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଥିବା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ପାଠ କଲାବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ, ଚରିତ୍ର ପୁସ୍ତକ, ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ଏ ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ପଢ଼ି ଆସିଲୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ 4ଟି ପୁସ୍ତକ, ତାପରେ ଚରିତ୍ର ପୁସ୍ତକ, ତାପରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲେ ଏକ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ, ଏ ସୁସମାଚାର 4ଟି ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଏ ପୁସ୍ତକକୁ। ଏ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ। ତାପରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପରେ ଅନେକ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟ ପତ୍ର, ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟ ପତ୍ର, ଫିଲିପିଓ, କଲୋସିୟ, ଅନେକ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆସିଲା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟ ପତ୍ର କହି ଆମେ ପାଠ କରିଥାଉ। ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟ ପତ୍ର କ'ଣ? ସେ ଗାଲାତୀୟ ସେ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି?
से स्थान को किए गले सेठारे किए वाक्य प्रचार कले सेठारे किए मंडली स्थापन कले गालातिया मंडली कौन ए समस्त जानिबा कहले माने प्रेरित मानक कार्यर विवरण पुस्तक जानिबार आवश्यकता रही। गालातिया दक्षिण से स्थान में लुस्त्रा दर्बी ए अंचल को पाउल जाई घोषणा कले पाउल जाई वाक्य प्रचार कले सेठारे मंडल विषय कौन ए समस्त जानिबार कहले प्रेरित मानक कार्य विवरण पुस्तक माने पढ़िबार अच्छी से फिलिपियो मंडल निकट को पत्र करंतिय मंडल निकट को पत्र सेठार परिणाम कौन सेठाकर परिस्थिति कौन सेठाकर विषय कौन केबे से मंडली स्थापित होला कहा द्वारा स्थापित होला ए समस्त जानिबा निमंते प्रेरित मानक कार्यर विवरण पुस्तक आमाने पढ़िबार अछि। सेहीपरि करंतिय मंडल निकट 2 गोटी पत्र फिलिपियो मंडल निकट पत्र कलसिय मंडल निकट पत्र थेसलोनिके मंडल निकट को 2 गोटी पत्र ए समस्त मंडली किपरि स्थापित होला ए मंडली को पत्र काहे लिखुछन्ते समस्त विषय जानिबा कहले प्रेरित मानक कार्यर विवरण पुस्तक निहाती रूपे जानिबार अच्छी। सुषमाचार 4टी पर पढ़ा पुस्तक अच्छी प्रेरित मानक कार्यर विवरण ए पत्र गुड़िक कहीं लिखिले ए पत्र सबु पत्र को एक भित्तिमूल स्वरूप आम प्रेरित मानक कार्यर विवरण पुस्तक देखा जाउछि प्रिय माने। तेणु एबे पर्यंत प्रेरित मानक कार्यर विवरण इम्पोर्टेंस आम जानिलु प्राधान्यता गुरुत्व विषय मैंने जानिलु प्रिय मैंने। तेणु आम बाइबल को एक प्रकार पाठ करार अच्छे केटा धन्य प्रिय मैंने आम ए प्रकार महान ग्रंथ आम हस्त ईश्वर दे अच्छा विषय जाना निमंते मंडली विषय जाना निमंते तेणु धन्य माने। तेणु ये पुस्तक सब आम प्रकार पाठ करूँ ना आमने ए प्रकार पढ़ी पढ़ी पढ़ेगा सब गोटे अध्याय एक पद ऊपर मैंने पढ़ी पढ़ी जाऊे आम को कौन विषय बुझीबू ना आमने अन्य मानक कहीपर ना विजाति मानक निकट को जाए परमेश्वर विषय कहीपर ना स्वजाति आम जीशु को जानी लोक मान सम्मुखें उच्च स्वर ईश्वर को वाक्य महान रूपे आम कहीपर ना कारण आम वाक्य जना ना तेणु वाक्य जानवर अच्छी। तेणु पुस्तक विषयक परिचय से पुस्तक केड़े महान रूपे अच्छी से पुस्तक आवश्यकता से पुस्तक विषय ए प्रकार मैंने आलोचना कर जानवर अच्छी। एबे आम आहरी देखिले एथरे प्रेरित मानक कार्यर विवरण पुस्तक एथिरे 28 गोटी अध्याय अच्छी। प्रथम 12 गोटी अध्याय पितरक सेवा कार्य विषय 13 रु 28 अध्याय पर्यंत पाउलक सेवा कार्य को मैंने कथा हलु आहरी आम देखिले प्रेरित पुस्तक प्रथम अध्याय 8 पद मैंने पुनर्वार से वाक्य को आलोचना कले प्रेरित मानक कार्यर विवरण प्रथम अध्याय 8 पद अतएव किंतु पवित्र आत्मा तुमको ऊपर अवतीर्ण हुए तुमने शक्ति प्राप्त हेबो आ जेरूशलेम यहूदा प्रदेश समीरण और पुणी पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोर साक्षी हेबो। कौन कहले एठारे मैंने देखिले केउठारे मंडली आरंभ होइछ अर्थात प्रेरित 2 अध्याय जेरूशलेम मंडली आरंभ है माने सर्वप्रथम प्रेरित माने केउ स्थान साक्ष्य दौरान जेरूशलेम रे तापर यहूदा प्रदेश जेरूशलेम रे कौन साक्ष्य दौरान प्रेरित माने जीशु ही ख्रीष्ट ए प्रकार आम पढ़ुले प्रिय माने एक 28 अध्याय प्रेरित माने सेमानकर स्टेटमेंट कौन से दौथे कहले 28 गोटी अध्याय आपने पढ़तु से स्टेटमेंट कौन कहले जीशु ही ख्रीष्ट जीशु द्वारा ही परित्राण जीशु ही मार्ग जीशु बिना माने कहीं स्वर्ग राज्य जापर ना जीशु बिना माने परित्राण पाइपर ना कही एक प्रेरित माने बहुत बार माने देखी था देखा कि गोटे वाक्य देखा प्रेरित मानक कार्य विवरण 4 अध्याय 12 पद प्रेरित मानक कार्य विवरण 4 अध्याय 12 पद ताहाको छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नाही कारण जहा द्वारा मानक परित्राण पाइबाको हबो आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे आउ कौन सी नाम दिया जाए नहीं कौन
କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ମାନେ? କ'ଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଆକାଶ ତଳେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି କେଡ଼େ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସେମାନେ କହିବା ପରି ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ, 35 ପଦ, 36 ପଦ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ, 35 ପଦ, 36 ପଦ। ସେଥିରେ ପିତର ମୁଖ ଫିଟାଇ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ସେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏହା ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୁଝୁଅଛି। ସେ ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତର? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ପୂର୍ବପଦରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ ହୁଏ, ଏକ ଆଜ୍ଞା, ଏକ କମାଣ୍ଡ ସେ କରିବା ପରି ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏକ 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? କ'ଣ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ ହୁଏ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। এই ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟମାନେ ଲୁକ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଲୁକ ଲେଖୁଥିବା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଲୁକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି କି? ଲୁକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲୁକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି କି? କହିବା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଲୁକରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, 16 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ କହି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେତେକ ଦିନ ରହିଲୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ନଗର ଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରି, ଆମ୍ଭେମାନେ ବସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲେ। ଆମ୍ଭମାନେ କହିଲେ ସେଠାରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ସେଠାରେ ପାଉଲ ଅଛନ୍ତି, ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ଶିଲା ଅଛନ୍ତି, ପାଉଲ ଶିଲାଙ୍କ ସହିତ ତିମୋଥି ଅଛନ୍ତି, ପାଉଲ ଶିଲା ତିମୋଥିଙ୍କ ସହିତ ଲୁକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଲୁକ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ? এই ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ କ୍ଲୋଜ୍ ଶେଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ଲୁକ ଅଛନ୍ତି। ଲୁକ ଥିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ପାଉଲ କାରାଗାରକୁ ଯିବେ ପ୍ରଥମ ଥର। ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ଲୁକ ଥିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ପାଉଲ ପ୍ରଥମେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହେବା ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 62 ବର୍ଷ। ସେ 62 ବର୍ଷରେ ପାଉଲ ରୋମ୍ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲଙ୍କ ସହ ଲୁକ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 28 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ 31 ପଦ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 28 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ 31 ପଦ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ କିପରି ସେ ଲୁକ ଶେଷ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଡ଼ାଘରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସରେ ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଭଡ଼ାଘର ରହିଲେ ମାନେ ପାଉଲ ହାଉସ୍ ଆରେଷ୍ଟ ରୂପେ ଥିଲେ, ରୋମ୍ରେ ହାଉସ୍ ଆରେଷ୍ଟ ରୂପେ ଥିବାର ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲେ? ଲୁକ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଡ଼ାଘରେ ପାଉଲ ଅଛନ୍ତି, ହାଉସ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଲୁକ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି।
ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 62-63 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ହେଲେ ଘଟିଲା ତାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୁକ। ତାପରେ ପାଉଲଙ୍କ ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 64ରେ ନୀର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବେ, ସେ ରୋମ ନଗରକୁ ଜାଳିଦେବେ। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 66-67ରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାରିଦେବେ ନୀରୋ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲୁକ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଲେଖିବା ପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିନଥାଉ। ନୀର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 64 ବର୍ଷରେ ରୋମ ନଗରକୁ ଜାଳିଦେବାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 66-67ରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ହେଉ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଜେରୁସାଲେମର ଧ୍ୱଂସ ବିଷୟରେ ହେଉ, ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 70 ବର୍ଷରେ ଘଟିଲା। ସେ ଧ୍ୱଂସ ବିଷୟରେ ଲୁକ ଲେଖିବା ପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିନଥାଉ। କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 62 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଅଛି ତାହା ଲେଖିବା ପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 62-63ରେ ଲେଖିବା ପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାରାଗାରକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁକ ପାଉଲଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଥିବାବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଘଟିଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସେ ଲେଖିବା ପରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। 16 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କହି ପାଠ କଲୁ। ସେ ପ୍ରକାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ଠାରୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ କହି ସମ୍ବୋଧନ ସେଠାରେ ଅଧିକ ରୂପେ ଆମମାନେ ପାଠ କରିଥାଉ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ କହିଲେ, ଲୁକ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ କହି ପଦ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଖି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ, ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଲୁକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଥିବା ପରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେହିପରି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 27 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଠାରୁ 28 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାହାଜ ଚଢ଼ି କହି, ତାପରେ ପ୍ରେରିତ ଅଧ୍ୟାୟ 27 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାନେ ପାଉଲଙ୍କ ସହ ଲୁକ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିଲେ ପାଉଲ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ପାଉଲଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ଘଟିଲା, କିଏ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, କାହା ଘରେ ସେ ରହିଲେ, କ'ଣ କଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ, ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଲୁକ ପାଖରେ ରହି ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ କହିବାର, ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାବିବାର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥି ପୂର୍ବେ 16 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୂର୍ବେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ସେସବୁ ପୂର୍ବେ କ'ଣ ଘଟିଲା, କିପରି ଲୁକ ଲେଖିଲେ କହିଲେ, ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଯୌବନ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଲୁକ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଲୁକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଇଛେ, ଲୁକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି, ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଲେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଲୁକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଲୁକ ଲେଖିଥିବା ଲେଖକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପରିଚୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାର୍କ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖାଇବେ ଭାବିଲେ, ଲୁକ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ଭାବିଲେ, ସେହିପରି ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ଲେଖିବାରେ ଲୁକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଶୁଣୁ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାରେ ଲୁକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ, ବ୍ୟାପୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଡ଼ନା କରିବ କି, ମାରିଦେବ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ, ସମାଧି କରିଦେବ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ, ସମାଧି କରିଦେବ କି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନଥିବା ପରି କରିବ କି, ତାହା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ କହି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖୁଥିବେ। ବ୍ୟାପୁଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପୁଅଛି, କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ରୂପେ
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ପାଉଲ ସାଉଲ ରୂପେ ଥିବା ପୂର୍ବେ ତାଡ଼ନା କଲେ, ହିଂସା ଦେଲେ, ବିଘ୍ନ ଘଟାଇଲେ। ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ବଦଳି ଗଲେ। ବିଘ୍ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ପାଉଲ ନିଜେ ବଦଳି ଗଲା। ନିଜେ ବଦଳି ଯିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ତାପରେ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରା, ତୃତୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆସିଥିବା କଷ୍ଟ, ପାଉଲଙ୍କୁ ଆସିଥିବା ବିଘ୍ନ, ପାଉଲଙ୍କୁ ଆସିଥିବା ଆଶଙ୍କା। ବିଜାତିମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ବିଘ୍ନ ଘଟାଉଛନ୍ତି, ପାଉଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ, ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ସେ ସବୁର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏହି ପ୍ରକାର ଠିଆ ହେବାର ଅଛି କରି ପାଉଲ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ କହିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ। ଏହା ହିଁ ବେପୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମରଣ, ସମାଧି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମରଣ ସମାଧି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସୁସମାଚାର ହେଲେ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖାଯାଏ। ସୁସମାଚାର କହି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଅଛି। ସୁସମାଚାରରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଏହି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ। ମତରୁ ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଏହି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହିବାର ହିଁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ। ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ କଡ଼ାଇ ଆଣିବାର ହିଁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବାର ହିଁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ। ସୁସମାଚାରରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବାର, ମତରୁ ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବାର, କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କହିବାର, ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବାର, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହିଁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆହୁରି ଅନେକ ବିଶେଷ ବିଷୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ହିଁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଆରମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ମାନେ ଦେଖୁ। ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ, ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ଓ ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମିରୋନ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜେରୁସାଲେମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରୁ ସମିରୋନରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ଅଛି। ଗଲା କି? ମାନେ ଦେଖିଥାଉ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ହେଲା, ବ୍ୟାପିଲା। ଜେରୁସାଲେମରେ କିପରି ବ୍ୟାପିଲା? ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଯାଏଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଜେରୁସାଲେମରୁ ଅତିକ୍ରମ କରି 8 ଅଧ୍ୟାୟ, 9 ଅଧ୍ୟାୟ, 10 ଅଧ୍ୟାୟ, 11 ଅଧ୍ୟାୟ, 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶକୁ ଗଲା, ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରୁ ସମିରୋନକୁ ଗଲା। 1ରୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲେମରେ, 7 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 8 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିହୁଦା ସମିରୋନ ପ୍ରଦେଶରେ, ଜିହୁଦା ସମିରୋନ ପ୍ରଦେଶରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ନେଲେ ବାକ୍ୟକୁ? ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ପ୍ରିୟମାନେ। 13 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଯିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 13 ଅଧ୍ୟାୟ, 14 ଅଧ୍ୟାୟ, ସୁନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଧି ବିଷୟରେ ସେଟା କହୁଥିବେ। 13 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା
तापर 15 अध्याय रु 18 अध्याय पर्यंत पाउलको द्वितीय यात्रा, 18 अध्याय रु 21 अध्याय पर्यंत पाउलको तृतीय यात्रा, पाउलको प्रथम यात्रा रे, पाउलको द्वितीय यात्रा रे, पाउलको तृतीय यात्रा रे अनेक स्थान को से भ्रमण कले, अनेक निकट से ईश्वर को वाक्य घोषणा कले, अनेक निकट वाक्य पहुंचाइले। तापर 21 अध्याय 22 अध्याय मैंने देखिले, 21 अध्याय मझिरे पाउल को अरेस्ट करेंगे। तापर मैंने देखिले आमको देखा 22 अध्याय 23 अध्याय जेरूसलम रे पाउल को विचार, तापर काइसरिया रे विचार, सेठा एक 2 वर्ष, तापर पाउल को 27 अध्याय 28 अध्याय रे रोम को नहीं जिवे, रोम को नहीं जिवे माने केउठारे आरंभ हला मंडली, जेरूसलम रे आरंभ होइबा मंडली, जेरूसलम रे आरंभ होइबा वाक्य केउ स्थान को गला, पूर्व रे जेरूसलम रे आरंभ होइबा मंडली रोम को गला, पश्चिम रे रोम पर्यंत गला, माने पूर्व रु पश्चिम पर्यंत गला। यीशु ख्रीष्ट कहले ना जेरूसलम जिहुदा समीरण प्रदेश, जेरूसलम जिहुदा प्रदेश समीरण पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोर साक्षी हब कहले ना यीशु ख्रीष्ट। से कहिबा परे प्रथम 100 वर्ष रे ही ईश्वर को वाक्य यीशु ख्रीष्ट को सुसमाचार प्रथम 100 वर्ष रे ही यीशु ख्रीष्ट कहिबा परे जेरूसलम जिहुदा प्रदेश समीरण पृथ्वीर प्रांत पर्यंत साक्षी हब कहिबा परे प्रथम 100 वर्ष रे ही 30 रु ऊर्ध्व देश को, 100 रु ऊर्ध्व नगर को, 8 रु 9 द्वीप को, कुप्रा क्रीति ए देश द्वीप गुड़िक मान पढ़ी था, अनेक द्वीप को ईश्वर को वाक्य गला परी प्रेरित मान कार्यर विवरणी पुस्तक माने पढ़ी था। प्रिय माने अनेक देश, अनेक नगर, अनेक ग्राम, अनेक द्वीप ईश्वर को वाक्य कृष्ण को सुसमाचार पहुँची गला, किपरि गला अनेक स्थान को जणाइबा पुस्तक ही प्रेरित मान कार्यर विवरण पुस्तक। तेणु पुस्तक आपण मैंने पाठ करूँ, ये पुस्तक 28 गोटी अध्याय को आपण मैंने जानतु। प्रेरित मान कार्य विवरण प्रथम अध्याय रु 7 अध्याय पर्यंत जेरूसलम रे घटिबा सेवा कार्य विषय रे, 8 अध्याय रु 12 अध्याय पर्यंत जिहुदा प्रदेश समीरण रे घटिबा सेवा कार्य विषय रे, 13 अध्याय रु 28 अध्याय पर्यंत पृथ्वीर प्रांत पर्यंत घटिथिबा सेवा कार्य विषय माने पढ़ी था। प्रिय माने जेरूसलम उपरे थिबा माकिदोनिया, यूरोप, आखाया, ग्रीस ए स्थान मानकु, एपटे पश्चिम रे रोम को, पूर्वरु पश्चिम को, चारि पार्श्व को ईश्वर को वाक्य पहुँची जीवा पर माने प्रेरित मान कार्य विवरण पुस्तक माने पढ़ी था। माने से काल थिबा राजा मान विषय रे लोक लिखिले, गवर्नर विषय रे लोक लिखिले, ए कौन से विषय से छाड़ी नांती लिखिले। से काल रे क्यों गवर्नर थिले, क्यों राजा थिले, क्यों चक्रवर्ती थिले, ए समस्त विषय लोक लिखिबा पर माने देखि था। प्रिय माने आ केते विषय आपण माने देखिले ए प्रेरित पुस्तक 28 अध्याय रे मुख्य व्यक्ति रूपे मान को केते देखा जांती, पीतर, जोहन, जाकब के खड्गरे बद्ध कले। प्रेरित मान कार्य विवरण 12 अध्याय पढ़ी था मारे हेरोद अग्रिपा जाकब को खड्गरे बद्ध कले। ए नाम गुड़िक पढ़ला बेले आपण माने कौनसी प्रकार कन्फ्यूजन हेबार आवश्यकता ना। हेरोद अग्रिपा जाकब को बद्ध कले, तांको परे माने देखिले प्रेरित मान कार्य विवरण 26 अध्याय रे मध्ये आउ जण हेरोद अग्रिपा देखा जाते। से हेरोद अग्रिपा जो जाकब को बद्ध कले, तांको पुओ ही आमान को प्रेरित मान को कार्य विवरण 26 अध्याय देखा जाते। तांको सम्मुख रे पाउल छिड़ा हेबे, ताकर पुओ ही हेरोद अग्रिपा कई तेणु ए नाम रे कोनोसी प्रकार कन्फ्यूजन कर आवश्यकता नै। से प्रकार हम 11 अध्याय देखिले क्लाउदियो को समय रे दुर्भिक्ष घटिला। क्लाउदियो नामक चक्रवर्ती देखा जाते। ए क्लाउदियो को समय ही जाकब को खड्गरे बद्ध कले हेरोद। तेणु नाम रे कौन प्रकार कन्फ्यूजन होबार आवश्यकता ना।
ତାପରେ ପାଉଲ କହିବେ ମୁଁ କାଇସରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବି। ସେତେବେଳେ ପାଉଲ କାଇସର ସମ୍ମୁଖରେ କହିଲା ବେଳେ ପାଉଲ କହିବେ ସେତେବେଳେ କାଇସର ରୂପେ ନୀର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗ୍ରିପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବି, ହେରୋଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, କାଇସରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବି। ମାନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ନାମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୁକ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ବୁଝୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନ ହେଉ। ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ପିତର, ଯୋହନ, ଯାକୁବ। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିଲେ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବେ, ସେଥିରେ ଜଣେ ସ୍ତେଫାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଫିଲିପ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ବାକ୍ୟ ନେବେ, ଫିଲିପ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଇଥିଓପିଆ ଦେଶର କାଣ୍ଡାକି ନାମ୍ନୀ ରାଣୀର ଅଧୀନରେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନପୁଂସକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ପିତର, ଯୋହନ, ଯାକୁବ, ଫିଲିପ, ଇଥିଓପିଆ ଦେଶର ରାଣୀ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନପୁଂସକ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ଫିଲିପ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ଣ୍ଣଲିୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ହନନ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣବା, ତିମୋଥି, ଆହୁରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଗ୍ରିପା, କ୍ଲାଉଦିଆ। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଆପୋଲୋ, ପାଉଲ, ସିଲା, ଆପୋଲୋ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଲୁକ ଦେଖିଲ ନା କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାମ ସେ ଲେଖିଲେ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଲେ, ରାଜାମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଲେ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମେନସନ୍ କରିଲେ ଲୁକ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଜେରୁସାଲେମ, ସମିରୋନ, ଲୁସ୍ତ୍ରା, ଜାଫୋ, ଆନ୍ତିଓକିଆ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏ ସମସ୍ତ ନାମ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଜେରୁସାଲେମରୁ ସମିରୋନ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାପିଲା। ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାକ୍ୟ ସମିରୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ଆନ୍ତିଓକିଆରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜେରୁସାଲେମରୁ ସମିରୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, ଆନ୍ତିଓକିଆରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯିବା ପରି ଆମମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଥାଉ। ଆନ୍ତିଓକିଆକୁ ଆଧାର କରି, ଆନ୍ତିଓକିଆକୁ ବେସ୍ କରି ପାଉଲ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ସହିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ତିମୋଥିଙ୍କ ସହିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ସିଲାଙ୍କ ସହିତ, ତୃତୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ତିମୋଥିଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ସହିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ସିଲାଙ୍କ ସହିତ, ତୃତୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ତିମୋଥିଙ୍କ ସହିତ, ଏପରି ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗଲା ପରି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିଲେ କେତେକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଦେଖି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କୁପ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମ, ପିସିଦକିଆର ଆନ୍ତିଓକିଆ, ଇକୋନିଆ, ଲୁସ୍ତ୍ରା, ଗାଲାତୀୟ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁସ୍ତ୍ରା, ଦର୍ବି। ପରଦିନ ପାଉଲ ଦର୍ବିକୁ ଯାଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଅନେକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବେ। ଲୁସ୍ତ୍ରା ଆସିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରିବେ। ପାଉଲ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ ୟୁରୋପରେ ପାଦ ଦେବେ, ଫିଲିପରେ ପାଦ ଦେବେ, ଲୁଦିଆ ବଦଳି ଯିବେ ସେଠାରେ, ଫିଲିପରୁ ତେସଲୋନିକେରୁ ବେରେୟା, ଏଥେନ୍ସରୁ କରନ୍ତିରେ ଆପୋଲୋ, ଆକ୍ୱିଲା, ପ୍ରିସ୍କିଲା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ 1.5 ବର୍ଷ ସେଠାରେ ରହିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଠାରୁ ପାଉଲ ଥେସଲୋନିକେକୁ 2 ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। କେଙ୍କ୍ରେଆ ଏଫେସକୁ ଆସିବେ, ଏଫେସରୁ ପୁଣି ଆନ୍ତିଓକିଆ, ତୃତୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ଏଫିସ୍ ଆସିବେ। ଏଫିସ୍ ଜେରୁସାଲେମରେ ବନ୍ଦୀ ହେବେ। କାଇସରିଆରୁ ରୋମକୁ ଗଲାବେଳେ ମେଲ୍ତି ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗ ସହ କରିବାର, ସେଠାରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ସର୍ପ କାମୁଡ଼ିବାର ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଥାଉ। ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ, ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ 3ଟି ଭାଗ ଆମେ କରୁ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଭାଗ, 8 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, 13 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ଭାଗ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରି ଆମେ ପାଠ କଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏକ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀରେ ଲୁକ ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା,
ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ବିସ୍ତୃତ ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ହିଁ ଦେଖିଥାଉ। ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ବିସ୍ତୃତ ହେଲା, କିପରି ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଅତି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପାଠ କରନ୍ତୁ 28 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜି ଆମମାନେ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ 100 ବର୍ଷରେ ହିଁ, ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ 100 ବର୍ଷରେ ହିଁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗଲା, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗଲା। ଆଜି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଅଛୁ। ଅନେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଅ, ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏହା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ, ଆମମାନେ ରହିବା। ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ନ ଭୁଲି ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବଞ୍ଚିବା। ଏ ପ୍ରକାର ମନରେ ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନେ କରୁ। ଆଉ ଏକ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶିଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ସଙ୍ଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ସର୍ବଦା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ, ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ କହି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହି ଶେଷ କରୁଅଛି।